सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। तुसीं सुन रहे रेडियो पंजाब ते मैं जसमीत गिल हाजिर हाँ जी। अज का प्रोग्राम लैके अनोखे फैसले अनोखे रंग दा फुल स्पैक्ट्रम विचों अज फिर कुछ होर रंग लैके दोस्तों। तो पहला अगेन दोबारा फिर मैं कहना चाहूँगी कि मेरिया सारिया ही मातावां नूं भैणां नूं जिन्ने भी स्रोते ने साडे इस रेडियो पंजाब दे सारियां नूं मेरे वल्लों साडी टीम वल्लों रेडियो पंजाब वल्लों साडे पूरा जो रेडियो पंजाब दा एक पूरा इंडिया तो लैके अमेरिका तक जिन्ने भी लोग कामकार करते हैं सारे वालों तुहानूं सब नूं औरत दिवस बहुत बहुत मुबारक। सो दोस्तों, तुसी कुछ भी कह लो, तुसी किन्ने भी सख्त हो, किन्ने भी तुसी अपने कहांगे कायदे कानूनों के बारे दे विच तुसी सख्त हो सकते हो अपने परिवार दे विच, अपने सभ्याचार दे विच, पर फिर भी तुहानूं किते ना किते जरूर महसूस होंदा होना कि इंसानियत के तौर पर जिहड़े आम मामले ने साडे समाज दे विच औरत लई ठीक नहीं ने, पर कुछ गल्लां तुहानूं ठीक भी लगदियां होणगीआं। वो जिहड़ियां गल्लां तुहानूं ठीक लगदियां ने उन्हां दे विच भी मैं कहूँगी किते ना किते साडे जिहड़ा पालन पोषण है, साडा जिहड़ा समाजिक सिस्टम है, उहदे अंदरों तुहाडे अंदर पैदा होईयां जां पक्कीआं हो गईयां वो गल्लां ने जिन्हां दे तहत तुहानूं लगदा कि नहीं ये तां गल ठीक है। पर दोस्तों, बहुत कुछ अजिहा है जो साडे समाज दे विच औरत दी वजूद लई, औरत दी पर्सनैलिटी दी शख्सियत नूं पूरा पणपण देण लई काफ़ी नहीं है। सो कित्थे कित्थे बदलाव होने चाहिए ने, कित्थे कित्थे नहीं, कित्थे बदलाव हो चुके ने, कित्थे बदलाव हजे होने बाकी ने, तुहानूं सब नूं पता भी है। नो डाउट अज असीं इस प्रोग्राम दे विच डिस्कस भी करते रहांगे। इस प्रोग्राम दे विच अज हमेशा की तरह पहले घंटे दे विच असीं गलबात करांगे। तुसीं आ सकते हो, अपने विचार साडे नाल साझे कर सकते हो। इस तो इलावा अगले सैगमेंट दे विच असीं जाके जाणी कि दूसरे आवर दे विच असीं सुणांगे जी तुहाडी ते मेरी पसंद दे औरतां दे प्रति गीत, जां फिर तुहाडी जिंदगी विच किहड़ी औरत है जिहड़ी सब तो वध महान है, तुसीं उसनूं समर्पित करना चाहुंदे हो। इहदे विच कोई शक नहीं है कि साडे लोग आम तौर पर प्रेमिकावां दा नाम लैना जां अपणीआं फ्रेंड्स दा नाम लैना ठीक नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने लगता है कि किते ना किते साडे परिवारां दे विच जदों असीं ओह नाम लैंदे हां जिस औरत दा जो जिस नाल साडा कोई रिश्ता नहीं है, जो अनजान है तुहाडे परिवार वल्लों, जिसनूं पता नहीं है तुहाडे परिवार नूं कि ओह औरत तुहाडी जिंदगी दे विच आई ते उसने तुहाडे लई बहुत कुछ कीता, अज चुप के जे उसे औरत लई उसनूं माण देण लई एक गीत समर्पित करो। ओह औरत तुहाडी माँ भी हो सकती है, तुहाडी पत्नी भी हो सकती है, तुहाडी प्रेमिका भी हो सकती है, तुहाडी भैन भी हो सकती है, तुहाडी क्लास नाल पढ़दी होई कुड़ी भी हो सकती है। पर अज जां फ्रेंड्स दे विचों जिवें कुड़ियां फ्रेंड्स होंदियां ने, गर्ल फ्रेंड्स भी होंदियां ने, क्लासां दे विच पढ़दियां होंदियां ने, उन्हां दे विच तुसीं किसी अपनी किसी खास सहेली नूं अज दे दिन कोई गीत समर्पित करना चाहुंदे हो तो कर सकते हो। आओ, खुल के आओ, कॉल करो 5594121313। जे तुसीं दस सकते हो कि एक गीत अज किस लिए तुसीं समर्पित करना चाहुंदे हो तो ऑन एयर अगर तुसीं आके दस सकते हो, जां ऑफ एयर भी दसना चाहुंदे हो तां भी तुसीं आ सकदे हो, दस सकते हो कि एक गीत अज किस खास मौके, इस खास मौके के उपर किस परसन को समर्पित कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, रीजन की है, तुहाडी जिंदगी अज तक उहदी अहम थां बनी है, जां फिर तुहाडी जिंदगी दे विच अजिही किहड़ी एक चीज़ सी जो उस औरत के कारण आई, तुहाडी परसनैलिटी दे विच, तुहाडी सोच दे विच, तुहाडी शख्सियत दे विच, किसी भी तरीके दे नाल, तुहाडी किसी कामयाबी दे विच, किसी भी तरीके दे नाल किसी भी औरत ने तुहाडी जिंदगी नूं प्रभावित किया है। तो अज वो दिन है दोस्तों कि असीं उस औरत का धन्नवाद भी करिए तो उसनूं कोई ना कोई गीत जिहड़ा तुहानूं पसंद है समर्पित कर दईए। मैनूं पता है साडे समाज दे विच आम तौर पर बहुत सारे लोग ने जिहड़े शर्मा जांदे ने इन्हां गल्लां दे विचों, पर मैं चाहुंदी कि अज मान देण दा दिन है। सो अज आओ मान दईए सारियां ही औरतां नूं। तुहाडे नाल मैं कुछ होर ना औरतां दे नाम भी साझे करूँगी जिन्हां ने जिंदगी दे विच बहुत कुछ कीता। इस तो इलावा एक होर जो एक आर्टिकल डॉक्टर कुलदीप सिंह दीप ने लिखा, मैंने बहुत अच्छा लग्या, सो भी तुहाडे नाल साझा करना चाहूँगी। तो लो जी मैं स्टार्ट करदी हाँ। उहदे विच तुहानूं की चंगा लगे ये भी जरूर दसना कि डॉक्टर दीप ने एक आर्टिकल विच बड़ी सोहनी, बहुत सोहनी एक नहीं कहांगी मैं, एक तां तुसीं दस्सिओ कि किहड़ी गल तुहानूं बहुत चंगी लगी, पर मैं जो तुहानूं दस रही हाँ पूरा आर्टिकल पढ़ के सुणाउण लगी तुहानूं मैं। वो लिखते हैं कि पंजाब की धरती के अपने ही आदर्श हैं, अपने ही संकट हैं, अपनियां ही चुनौतियां हैं अते अपनियां ही प्राप्तियां हैं। बिना शक असीं अमीर ते शानमत्ते विरसे दे वारिस हाँ। ਉਹ अमीर विरसा जिस विच सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में 5000 साल तो वध पुरानी शहरी और कुलीन सभ्यता के वारिस होना शामिल है। पंजाब के दरियावां के कंढे हुई वेदां की सिरजना भी शामिल है। गुरु नानक देव जी
रूप विच पंजाब की धरती तो उठी वो लो भी शामिल है, जिस बारे अलामा इकबाल ने कहा सी कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। क्या बात है। एक मर्द कामिल की जो गल की है वो साडे गुरु नानक देव जी, दोबारा फिर पढ़ना चाहूंगी। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। ते वो इनकलाबी ते जुझारू विरसा भी शामिल बंदा शामिल है, जो गुरु नानक देव जी की शहीदी ते गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा परिवार वारन तो लैके बंदा बहादुर जी राही हुंदा होया भगत सिंह, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा तक पहुंचता है। पर इस सारे वरतारे विच मर्द ही सारे खेतरां ते भारू रहा। औरत की शमूलियत लगभग ना मात्र ही रही। उंज भावें असीं पहली कवित्री पीरो प्रेमण, सिख इतिहास दीआं जुझारू औरतां माता गुजरी, माई भागो ते बीबी हरशरण कौर ਅਤੇ आज़ादी की लड़ाई में अपना हिस्सा पाउण वाली गदरी बीबी गुलाब कौर का नाम बहुत माण नाल लैंदे आ। पर सच है कि इन्हां दी गिणती ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟੇ ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ खेती पत्ती के कारजा कारण औरत पंजाब विच हाशिए ते रही। मध्यकाल का समुचा जगीरू दौर औरत के मामले में आसावां ही रहा। इस दौर में मोटे तौर पर औरत एक वस्तु, जायदाद या गऊ के रूप में विचरती रही। इन्हां तिन्हां रूपों में वो किते भी मुकम्मल इंसान के रूप में मर्द के बराबर नहीं खड़ी हो सकी। मर्द जती सी या पति सी, दोवां रूपों में भी औरत लई पूजनयोग ही रहा। ते औरत दे हिस्से दा सिर सुट के जीना ही आया, जां फिर सती होना आया। मर्द लई औरत जां बच्चे पैदा करने वाली मशीन ते जां फिर सजावटी वस्तु ही सी, जो हार श्रृंगार भी इसलिए करती सी कि वह मर्द नूं सोहनी लगे, उसनूं खुश करे। ज़र ते जमीन के नाल जोरू दा संकल्प जुड़ना भी औरत की वस्तु की जूनी पैण का ही संकेत मिलता है। तुहानूं पता है कि मालवे के जट परिवारां विच तां यह रिवायत काफ़ी लंबा समा रही कि जेकर 5 भरावां विचों किसी एक भरा का विआह हो जाता है तो वह 5 भरा एक भरा की पत्नी की देह नूं भी साझा कर लैंदे सन ते औरत अपनी जमीन की वंड नूं बचाउण लई अपनी देह की वंड भी स्वीकार कर लैंदी सी। है ना, कितनी अजीब गल लगती है। कहते हैं कि सरहदी सूबा होने कारण लड़ाइयां मर्दों के विचकार ही होंदियां सन, पर हमला औरतों ते ही हुंदा सी। मर्द जां तां मार दिंदे सी जां मर जांदे सी, पर औरतां नूं अपने हरमां विच रख के जां तां गुलाम बना लिया जांदा सी ते उन्हां दीआं देहां नूं जिणस वांग भोग के उन्हां नूं तिल मरण ते मजबूर किया जांदा सी। इस अनहोनी कारण औरतां दा जम्मना भी गुनाह हो गया ते जमदी धी नूं गल गूठा दे के मारन दा प्रचलन पैदा हो गया। गुड़ खाई पूणी कत्ती, आप ना आई वीरे नूं कत्ती। हाँ, गुड़ खाई पूणी कत्ती, आप ना आई वीर नूं कत्ती वर्गे बरतांत औरत नूं मूलों ही मनफी करन दे सच दी गवाही भरदे हन। इसलिए समुचे जगीरू दौर विच औरत मर्द दा परछावां बन के ही विचरती रही। साडे किस्सियां विच हीरां, ससियां, सैबां ते सोहणियां नायकामां तां रहियां, पर आखिर इन्हां नूं भी मरना ही पिया। किसे नूं मापिया ने मार दिता, पर किसे ने भी अपनी धी दा नां सस्सी, सैबा, सोहणी ते हीर नहीं धरिया। कुछ नवीं खोजां दे हवाले दसदे ने कि सैबां दे मिर्जे नाल उलद हो जाण तो बाद उस पिंड विचों लोकां ने धीआं जम्मण तो तौबा ही कर ली सी ते कुड़ियां नूं जमदे ही मार देना अमानवी परंपरा लई सदियां तक चलदी रही, हिस्सा बन गया मानवी परंपरा का। ये तो बाद विच किसी अंग्रेज अफसर नूं जद इस तथ्य का पता लग्या तो उसने कानून बना के सख्ती नाल इस परंपरा नूं बंद कराया। जब जगीरदारी प्रबंध का हौली हौली पूंजीवादी प्रबंध च रूपांतर होने का सिलसिला शुरू होया, कुड़ियां नूं पढ़न लिखण दे मौके नसीब होए, रोजगार के बूहे हौली हौली खुले, तां औरत की हनेरी जिंदगी विच किते चानण दी लीक नजर आई।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਮਸਫਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸਟਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲਲਕਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਜੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42% ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ 42% ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੀਕੋਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਤੀਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੂਰਲੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾੜਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ 91% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭੁੱਖ ਹੈ, 4 ਗੁਣਾ ਮਰਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਤੇ 8 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰੀ, ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਮ, ਜਿਹੜੀ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਔਰਤ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ
ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਘੱਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹ ਲਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਕੋਲੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਲਗਾਉਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ ਰੁਕਈਆ। ਰੁਕਈਆ ਸਖਾਵਤ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਨਾਵਲਕਾਰ, ਕਵੀ, ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਸਰਬਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਥਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਘੁੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁਕਈਆ ਦਾ ਜਨਮ 1880 ਵਿੱਚ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੰਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੁਕਈਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕੀਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਰੁਕਈਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਹੀਨ ਸਨ। ਜ਼ਹੀਨ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 1898 ਵਿੱਚ 1898 ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਈਆ ਸ਼ਖਾਵਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਾਵਤ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਮਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 19 ਸਮਝ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਚਦਾ ਸੀ ਉਸਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਖਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਖਾਵਤ ਹੁਸੈਨ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨੇ ਰੁਕਈਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਾਵਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਈਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸ਼ਖਾਵਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕਈਆ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤਰ ਅਬੋਨਤ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਦਖਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮੱਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ।
ਰੁਕਈਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਾਜ਼ ਡ੍ਰੀਮਸ ਜਾਨੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਾਵਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਆਦਮੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ, ਘਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਨੋ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਉਲਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 8% ਬਹਾਦਰੀ, 8 ਗੁਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਵਿੱਚ, 6 ਗੁਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ 8 ਗੁਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ, ਮਰਦ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ, ਬਾਪ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਖਤਰਾ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ 8 ਗੁਣਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਜਿਹੇ ਚਾਂਸਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਈਏ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਉਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਗਤਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗਾ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਤੀਆ ਕਾਂਡ, ਜੈਸਿਕਾ ਕਾਂਡ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਭਟਨਾਗਰ, ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨੀ, ਮੱਟੂ ਕਾਂਡ, ਨਤੀਸ਼ ਕਟਾਰਾ, ਮਨਰੂਪ ਕਾਂਡ, ਨੈਣਾ ਤੰਦੂਰ ਕਾਂਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ, ਕਿਰਨਜੀਤ, ਸ਼ਰੂਤੀ, ਦਾਮਨੀ, ਜੋਤੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੰਡੇ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਨੋਟੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਬਨੋਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਨੋਟੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਮਰਦ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਰੀਰਕ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲ ਤੇ, ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਘਾੜੇ ਘੜੇ ਸਮਾਜ ਰੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਬਸ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਨ ਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹਿੱਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਜ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰਤ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਔਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਗ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਣੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਸੂਝ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਣੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ। ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੂਝ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਂਸਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਦੋ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ।